दे कीर्तन सरवण कीते। इस वेले गुर इतिहास की कथा जो गुरु नावे पातशाह महाराज जियां दी आपां सरवण करते हाँ, तिस दा समा होया। कल दे दीवान विच सरवण कीता है। महाराज साहब जियां दा घोड़ा दो चोरां ने तकाया भी इस घोड़े नूं चोरी करना। एक व्यक्ति का मन बदल गया जदों उसने वेख्या भी शेर सतगुरां दे डेरे की परिक्रमा करदा और फिर नमस्कार करके चला जाता। उहदा मन बदल गया भी ये कोई जारा पीर है, मैं इसकी चोरी नहीं करांगा। पर जिहड़ा दूजा व्यक्ति सी वो कहन लगा नहीं, इहदे विच कोई करामात नहीं है, मैं तो इस घोड़े नूं चोरी जरूर करांगा। रात पई है, हनेरी रात का लाभ लैके चोर ने सतगुरु तेग बहादुर पातशाह का वो घोड़ा चोरी किया जिहदे उपर महाराज आप सवारी करते सन। लैके दौड़ गया। सतगुरां ने पहरेदार नूं आवाज़ मार के पुछया, कहन लगे भाई पहरेदार सुता पिया कि जागदा है? सुता होया पहरेदार छेती नाल उठिया, आवाज़ दिती महाराज तुहाडा घोड़ा नहीं है जिस जगह ते होना चाहिए। तो सतगुरु अपने सिखां नूं कहन लगे सवेरे घोड़ा मिल जाएगा। जदों दिन चढ़िया तो महाराज कहंदे उत्तर दिशा नूं जाओ। महाराज दे सेवक गए तो वो चोर घोड़े दे समेत खलोता इन्हां नूं मिल गया तो सतगुरां कोल लैके आए। फिर चोर नूं पुछया भी घोड़ा तू अपने घरे क्यों नहीं लैके गया, रस्ते विच लैके क्यों खलोता सी? कहन लगा महाराज जदों मैं एक कोह चल के गया तो अगों मैनू दिसनों बंद हो गया, मैं अन्ना हो गया। अगे नूं जांदा हाँ दिसदा कुछ नहीं है, पिछे नूं आउंदा हाँ तो दिसन लग पैंदा। मैं उत्थे खड़ के सोचन लग पिया जे पिछे मुड़ांगा तो मार पवेगी, चोरी करन करके सज़ा मिलेगी। अगे जांदा तो अन्ना हो जांदा, इस करके मैं उत्थे खड़ गया। तुहाडे सिखां ने मैनू फड़ के लै आंदा। महाराज मेरी माड़ी मत सी, कोई माड़ा कर्म सी जिहड़ा मेरे अगे आया है और मैं तुहाडे घर दे विच आके चोरी कीती है। इस तरह ये जिहड़ा चोर है कह रहा महाराज मैनू करड़ी सज़ा, मैनू कठिन सज़ा देवो ताकि मैं इस लोक दे विच सज़ा लै लवां, परलोक दे विच मैनू जमां दी सज़ा ना प्राप्त होवे। ये इतिहास आपां पिछे सरवण कीता। इत्थों अगे महाराज बख्शिश कर रहे ने, आओ कुछ समय वास्ते मन बिरतियां टकाइए। इस लड़ी नूं अगे सरवण करिए भी उस चोर दे नाल किहड़े किहड़े बचन गुरु तेग बहादुर पातशाह करते ने। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर कहें रे कुटनो सब जो सब जग सो कर द्रो। सतगुरु पातशाह कहन लगे वो कुटल नीति वाले ए दुनिया विच कुकर्म करन वाले व्यक्ति तू सारे संसार दे नाल जिहड़ा द्रोह करदा है। एह फकीर को गोदरा सो पे ना छोड़ियो तो। सतगुरु पातशाह कहन लगे ते फकीरां दा आसन सी, फकीरां दा टिकाणा सी, तू ये भी नहीं छड्डिया। दुनिया नूं लुटदा वखरी गल है, दुनिया दी चोरी करदा है ते पाप कर्म, पाप बुरा पापी को प्यारा। चोर की हामा भरे ना कोई, चोर की आ चंगा क्यों है। सतगुरु पातशाह कहन लगे काम ते करदा सी पाप दा पर दुनिया दे नाल, पर तू ते साधुआं दा घर भी नहीं छड्डिया, तू ते गुरु पीर नूं भी नहीं बख्शिया। ऐ पापिया तू एडा पाप कीता है। पाप अनक भांतिन कहे अहें। सतगुरु पातशाह कहन लगे भी कई तरह दे पाप हुंदे ने, एक तरह दा पाप नहीं है। पाप कई तरह दे ने, जिहड़े कुछ असीं जान के करदे हां, कुछ अनजान पुणे विच करदे हां। सतगुरु बख्शदे हन। कर कर अदम कष्ट को लहें। जिहड़े अदम नीच पुरुष हुंदे ने वो पाप कर करके कष्ट लैंदे ने, पाप करी जांदे, पाप करनों नहीं हटदे, दूसरे पासे होर कष्ट प्राप्त करी जांदे, होर दुख प्राप्त करी जांदे।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ? ਪਾਪ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਗਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਨੋ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਮਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਤੇ ਲਘੂ, ਵੱਡ ਤੇ ਵੱਡ ਕਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਅਪਰ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਵਸਤ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਇਦਾ ਲਾਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਂਤੇ ਜੋ ਤਸਕਰਨ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਬੁਝਤ ਹੈ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਈਏ? ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਬਿਦਤ ਹੈ ਸੂਲੀ ਦੇਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਖਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਕਰਕੇ ਪਿਲਸਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੇ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮ ਕਹਿ ਦਾਸਨ ਤੇ ਛੁਡਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਬਚ ਕਰ ਜੋਰ ਅਲਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਕਮ ਆਪ ਕੋ ਜੈਸੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿਮ ਕਰ ਹੋ ਬਸ ਮੋਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਸ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਮਰਬੋ ਹੀ ਭਲੋ ਪਛਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੰਕ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਾ ਤੁਮਰੋ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜੰਡ ਤਰਖਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰਾ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਡ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਸ਼ਟ ਪਰ ਚੜ ਕਰ ਮਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸੁਨਤ ਚੋਰ ਆਰੋਹਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਕਾਂਡ ਗਹਿਓ ਸਹਸਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਉਚਲੇ ਉੱਚੇ ਟਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬਲ ਕਰ ਤੋਰਿਓ ਜਿਮ ਰਹਿ ਤੀਖਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸਭ ਕੇ ਕਰਮਾ ਭੀਖਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਉਧਰ ਟਿਕਾਇਓ ਆਪਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਹਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਟਾਹਣ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਏ ਜੋਰ ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਖਾਪਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਬ ਅਲੰਬ ਤਿਸਕੇ ਹੋਏ ਭਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਟਾਹਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਟਿਓ ਪੇਟ ਕਾਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਟ ਇਹਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਤਤ ਛਿਨ ਮਰਿਓ ਸੋ ਥਲ ਅਬ ਅਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਸੂਲੀ ਸਰ ਨਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਲੀ ਸਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਲੀਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੂਲੀਸਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਨ ਕਰ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਕ ਸੁਖਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਹੈ ਕੂਚ ਤਹ ਤੇ ਕਰ ਦੀਨਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਬਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਮਾਰਗ ਲੀਨਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸੂਲੀਸਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤਹ ਤੇ ਚੜ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਨਿਵਾਸ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਠ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਟਿਕਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਥੋਂ ਚੁਮਾਸਾ ਘਨ ਬਖਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਮਾਸੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਮਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹ ਮੋਟ ਕੇ ਖੇਤ ਵੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਵਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਰਤ ਪਏ ਤੁਰੰਗਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਠ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਚਰ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਿਖੀ ਖੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਹੁਚਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੋਠ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗਲ ਦੇਗ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨ ਉਪਾਇਨ ਬਹੁ ਅਰਪੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਦਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਸੁਨੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਟਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਮਝਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੈ ਗੁਰਕਾਰ ਹੋਏ ਕਰ ਤਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲਗਾਏ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਦਰਸੈ ਰਹਿ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਨਕ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨ ਗਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਗਿਆ ਵੈ, ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤ ਸਭ ਲਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਪਲ ਕਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਦੋਸ਼ਨ ਹਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤਿਓ ਚੁਮਾਸਾ ਤਿਸਹੀ ਥਾਨ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਵੱਟ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਗ ਕੇ ਸੂਕ ਗਏ ਬਹੁ ਪਾਨ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੱਤੀ ਲੋ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੇ ਰਾਮ ਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੜਾ ਨਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਨਿਕੋ ਥਲ ਅੰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਬ ਥਾਨ ਸਦਨ ਉਠਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਠਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਬਸੇ ਤਹ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ। ਧਨ ਅਰ ਧਾਨ ਬਧਿਓ ਅਧਿਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਔਰ ਧਾਨ ਕਹੀਏ ਅੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਜੋ ਜਿਨ ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੈਂ, ਜਿਨੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਕਰਤ ਪਏ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕੂਚ ਕਰਿਓ ਪੁਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਬੜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਬੁਲਾਡੇ ਉਰੇ ਸਥਾਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾਂ ਬੁਲਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜੀ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਸੋ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਵਤ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਗੁਰ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਤਹਤੇ ਗਾਗ ਆਏ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਹੀਰ ਸੁਭਥਾਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹੀ ਗਏ ਘਾਸ ਹਿਤ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਘਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਕਰਿਓ ਖੇਤੈ ਮੈਂ ਆਹਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਹੈ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਿਤਕ ਕਿਦਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਧਤ ਨਿਜ ਭਾਰਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਜਾਟ ਆਨ ਕਰ ਪਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖੋਦਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਛੀਨ ਲੀਨ ਤ੍ਰਿਣ ਰਿਸ ਮਹਿ ਭਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਕਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਖੇਤਨ ਤੇ ਵਹਿ
नहर निकर के ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਘਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੂਛੇ ਦਿਨ ਮਨੇ ਬਹੁ ਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਖੁਆ ਕੇ, ਗਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਪੁਕਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਜਾਟ ਮਤ ਮੂੜ ਬਿਸਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਨਹਿ ਲਖੈ ਕੁਚਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਜੱਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਹੀਣਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰਿਓ ਤਿਨਕਾ ਖੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਗਏ, ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹਮ ਤ੍ਰਿਣ ਲੈਬੇ ਹੇਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਵੱਢਿਆ ਕੱਲਾ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸੋ ਆਨ ਹਟਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ। ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਛੀਨ ਕੇ ਹਤੇ ਰਿਸਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਾਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰੇ ਨਾ ਕੀਨ ਉਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਮਾਨਿਓ ਮਤ ਮੰਦ ਗਵਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹੋ ਮਨਮੁਖ ਮਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਭਲਾ ਇਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਘਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਤ੍ਰਿਣ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨਹੀਂ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੇ ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੌਲਦ ਨੇ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਘਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ ਮੈਖੀ ਰਹਿ ਛੁਦਤ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ ਲਵੇਰੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨੀ ਬਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ ਕਰ ਚਲੇ ਟਿਕੇ ਨਹਿ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਨਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹਿ ਦੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਨਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੀਨੋ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਡੇਰਾ ਕਿਨੋ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਕਰ ਪਛਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੋ ਗੁਰੂ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੰਦੈ ਹਿਤ ਧਰੇਹੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਖ ਚੁਮਾਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ।
ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਦਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਆਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨ ਅਰਪੈ ਅਰਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਰਪਦੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਅਵਗਿਆ ਸਰਾਪ ਬਖਾਨੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਰ ਧਾਨ ਮਾਲ ਸਭਾਨੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਨ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਾਨ ਪਦਾਰਥ ਘਰ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਔਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੈ ਸ਼ਰਾਪ ਕਹਿ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਹਤ ਸਭ ਚੱਲ ਮਿਲ ਬਖਸ਼ਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਜੋਰੋ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ। ਇਮ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਸਨ ਇਕਲੀਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜਾ ਘਿਓ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੰਗ ਚਲਬੋ ਕੀਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਭੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਿਓ ਦਾ ਘੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਨੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਿਨਤੀ ਯੁੱਤ ਬਚ ਦੀਨ ਉਚਾਰੇ, ਇਸ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਮੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਮ ਅਪਰਾਧੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਸਾਧੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਬ ਲੋ ਸ਼ਰਾਪ ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਓ ਰਾਵਰ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਹਮ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਘਰ ਹੋਤ ਜੋ ਮੁਖੋ ਉਚਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਤੇ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਤੇ ਝੱਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹਿ ਫਿਰੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਪ ਕਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਗਵਾਰ ਤਿਨ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਵਾਰ ਨੇ। ਗਾਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਾਰ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਪਰੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਖਿਓ 3 ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਚਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਚਲ ਫੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮਨਾਏ ਨਾ ਨਮਿੰਤਾ ਕੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,
पर महाराज जी इन्हां दे नाल मन्ने नहीं हन। तिन दिश देख गुरु नहीं बोले। सतगुरु पातशाह ने ना इन्हां गागे पिंड वालियां वल वेखिया ते ना ही महाराज ने कोई बचन कीते हन। चल मकरोड़ ग्राम मह आए। इथों चल के अगे मकरोड़ नाम दा पिंड है, महाराज जी उधर नूं चले गए हन। तह पी संग गमन ते पए। जदों महाराज मकरोड़ पिंड पहुंचे, ये जिहड़े माफ़ी मंगण वाले सन भी नाल ही चल पे। जे इस पिंड विच माफ़ नहीं किया अगले पिंड विच चल के कर देणगे, अज नहीं माफ़ किया तो कल नूं कर देणगे। इस तरह सोच के नाल चल पे हन। श्री गुरु जब डेरा कर दीन। सतगुरु पातशाह जी जदों मकरोड़ नाम दे पिंड में जाके रुके हन, हाथ जोर बहु हवै कर दीन। इन्होंने फिर हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज तुहाडे मगर मगर असीं आए हैं, कृपा करके सानू माफ़ कर देवो। बिनती अनक प्रकार उचरी। अनेक तरह दी इन्होंने बेनतियां कीतियां हन। सिखियन देख सिफारिश करी। उस वेले सिखां ने भी सिफारिश कर दी, चलो महाराज गलती हो गई तो माफ़ी भी तो मंगते पे ना, कृपा करके माफ़ कर दिओ। कुछ नाल सिफारिश करने वालियां ने कह दिता है, बहुत दिन के यह बिनय बखाने। महाराज वेखो किन्ने दिनां दे आप जी दे अगे बेनतियां करदे हन। बिरद आपको कृपा निधाने। कृपा निधाने सतगुरु जी आप जी दा बिरद है माफ़ करना, जे माफ़ी मंगदे ते माफ़ कर दिओ। सिफारिशी लोगों ने सिफारिश भी ला दी है। गवार नहीं जान सके है। महाराज ये गवार लोग ने, मूर्ख ने, तुहाडी महिमा नूं जान नहीं सके हन। अब पछताए शरण तके हैं। ते सतगुरु पातशाह हुण पछताउंदे पए ते तुहाडी शरण विच आए ने, कृपा करके माफ़ कर दिओ। सिर गवार के लगे ता जाने। सतगुरु पातशाह दी ये दुनिया जानदी है भी जदों गवार दे सिर विच डंडा पैंदा ना, मूर्ख दे मूँह ते चपेड़ वजे ते अकल उहनूं तां ही आउंदी है। महाराज जियां दा बचन है, मूर्ख गंढ पवै मोहे मार। मूर्ख बंदे नूं जिन्ना चिर अगों मार नहीं पैंदी उन्ना चिर वो तुहाडे नाल मेल नहीं करेगा, मार खा के मन्नेगा। ते सतगुरु पातशाह ये मूर्ख लोग ने, जिन्ना चिर इन्हां नूं मार नहीं पैंदी उन्ना चिर मूर्खां नूं समझ कित्थे आउंदी है। तो आप हो क्षमा महाने। सतगुरु जी तुसीं माफ़ करन वाले हो, जे माफ़ी मंगदे पए ते आप जी माफ़ कर देना करो। त्रास आपको तार कनेरा। सतगुरु पातशाह महाराज जी आप जी दा डर मन के ते तां ये लोग तुहाडे पिछे तुरे हन। पश्चाताप करत बहु तेरा। ते वेखो महाराज किन्ना पछताउंदे पए ते आप जी कृपा करके माफ़ कर दिओ। कृपा दृश्य को करो बिलोकन। सतगुरु पातशाह जी करो मेहर ते मेहर दी निगाह दे नाल इन्हां दे वल तकना करो। संस हथ शरदा होए लोकन। ते सतगुरु पातशाह जी इन्हां दे संशय जिहड़े ने उन्हां नूं कर दिओ नास, ते पातशाह जी इन्हां दे उपर रहमत करनी करो। सिੱਖੀ तरह होए अनुसारी। ते सतगुरु पातशाह जे अज तुहानूं जे तुसीं इन्हां नूं अज माफ़ कर दिता ते इन्हां ने तुहाडे सिख बन जाना है, ते सिख बन के तुहानूं अपना गुरु बना लैणगे। भाव भगत नित गहे तुम्हारी। ते सतगुरु पातशाह जी फिर तुहाडी जिहड़ी प्रेमा भगती है ना उसनूं इन्हां ने पकड़ लैना, भाव के प्रेम दे नाल तुहाडी भगती करया करनगे। ऐसी बख्शिश इन्हां दे उपर करना करो। इम सिखन को रुख लख करिकै। सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने अपने सिखां दा रुख जाणिया भी साडे सिख भी कहिंदे पए भी इन्हां गागे पिंड वालियां नूं माफ़ कर दिओ, और गागे पिंड वाले आप भी माफ़ी मंगते पे भी महाराज गुनाह हो गया। महाराज सारियां दे वल वेखदे पे हन। महाराज गुर करना धर कै। सतगुरु पातशाह महाराज जियां ने उस वेले सोचिया भी हुण इन्हां दे नाल इन्हां नूं की सज़ा देनी चाहिदी, की दंड देना चाहिदा है। ते दंड दे योग ने, क्योंकि इन्हां ने साडे सेवादारां नूं मारिया है। जे अज इन्हां नूं सज़ा नहीं देवांगे कल नूं होर कोई भी ये कर्म करेगा। पर दूजी गल ये आ भी हुणे माफ़ी मंगते पे, साडे सिख सिफारिश भी करते पे, जे माफ़ नहीं करते तो तां भी गल नहीं बनती। हुण की कीता जावे, मन ते करदा भी करनी सज़ा दईए, पर सिख कहिंदे महाराज माफ़ कर दिओ। हुण महाराज की कौतक वरताउणगे वो आपां कल दे दीवान विच सरवण करांगे। ये जो अज आपां नूं दिहाड़ा प्राप्त हो गया, इस दिन दे विच सतगुरां दे वड्डे सपुत्तर साहिब बाबा अजीत सिंह जी अज दे दिन चमका